ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਪੱਗ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਈ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸਿੱਖ ਸਾਚ ਕੋ ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨ ਕੋਇ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਬੇਖਲੇ ਬੰਧਨ ਭਾਵ ਕੇ ਖੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਬੂ ਖੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤ ਖੰਡ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਵੀ ਆਖਿਆ।
क्योंकि एक हिस्सा धरती है और ये तो 3 गुणा पानी ज़्यादा है, तो वो धरतियां जिहड़ियां पानी दे विच स्थापित ने उन्होंने ही दीप करके जखीरे करके टापू करके लिखा गया है। इत्थे सतगुरु जदों वापस आए सिद्ध जोगी लोकां नाल भेंट होई। इन्हां सिद्ध जोगियां ने गुरु जी दे सन्मुख एक सवाल रखिया सी। छोटा जिहा एक तिल मत्था टेक के भेटा रख के कि इनू सारियां विच वरदा दिता जाए। सतगुरु जी ने उस तिल नू घुट के पानी विच मिला के सिद्ध जोगी लोकां नू कहा कि छक लो। बड़े शर्मसार होए। फिर उन्होंने सतगुरु जी नाल चर्चा भी की कि जोग तो ज्ञान पैदा होंदा है, ज्ञान तो मुक्ति मिलती है। सतगुरु ने दसिया कि नहीं, ज्ञान नाम तो पैदा होंदा है ते मुक्ति जिहड़ी वो ज्ञान तो होंदी है। मेरी एक संगत नूं बेनती है कि मास्क ला लो भाई, जे टैलीफोना ते खेडना है तो मास्क भी नहीं लाउणा। मैं रोज़ बेनती करदा सी, कुछ नहीं सीखिया। किन्ने भैन भरा मरे, साडे माँ प्यो मरे, बच्चे मरे, दोस्त मित्र मरे, रिश्तेदार मरे। असी कोई सबक नहीं सीखिया। अज भी तुसी वेखो कि 75% लॉकडाउन खुले है, 25% अज भी बंद है। अज भी आउट इवेंट ते दुकानां खुल रही ने तो आप इदा बाहर निकल गए हैं जिदा मतलब हुण करोना भज ही गया हुंदा है। पहला भी इदा ना करते तो इन्हें मुड़ के नहीं सी आउणा। अमरीका च मुड़ के नहीं आया, बड़े मुल्क ने वापस नहीं आया। साडा ही मुल्क है जिथे भज भज के तुरिया हुंदा है, क्योंकि असीं खुद इंटरस्टिड आ। मैं बहुत बारी शेख शादी जी की गल आप जी नाल साझी की है। वो कहते ने कि एक गली विचों तुहानूं किसी कुत्ते ने कट लिया, तुहाडा कोई कसूर नहीं है। तुहानूं की पता भी इस गली च कुत्ता रहिंदा है, पर उसे गली चों अगर उही कुत्ता तुहानूं फिर कटे, इहदा मतलब तुसी इंटरस्टिड हो भी मेरी लत्त ते कट पई, बड़ा टाइम हो गया, मिर्चां ते वधियां ही नहीं कदे। पहली बारी अगर तुहानूं किसी गली चों कुत्ता कटदा है, तुहाडा कोई कसूर नहीं। तुहानूं की पता इस गली च वढण वाला कुत्ता भी रहिंदा है, पर उसे गली च उही कुत्ता फिर कट जाए, इहदा अर्थ है असीं खुद इंटरस्टिड आ कि कुत्ता दोबारा वढे। तो असीं फिर घर वालियां नूं कहीए भी सरों दा तेल ला के उत्ते लाल मिर्चां बन्नो, साडे पट्टी बन्नो। बई असीं इंसान आ, असीं उस जाति विचों आ जिहदे लई गुरबाणी कहती है कि इस धरती मैं तेरी सिकदारी, अवर जोन तेरी पनहारी। चाहिदा तो सी कि करोना मुड़ के साडे मुल्क च ना आउंदा, असीं इस कदर सुचेत हो जाते, सियाणे हो जाते। पर हालात की ने, ना मत्था टेकन लग्या कोई सोशल डिस्टेंस है, ना बैठन लग्या सानू फिक्र है भी असी मास्क ला लीए भी इन्हें बंद गुरुद्वारा है। पता नहीं किहड़ा आदमी प्रशाद वंडदा वंडदा तुर जाएगा, तुहाडे कोलों लंघ जाएगा।
ना असी सिखण लई तैयार आ, ना असी किसी नूं सिखाउण लई तैयार आ। साडे कोल बंदा मूँह खोल के बैठा सी, उहनूं नहीं कहंदे, आपे सेवादार आके कहेगा। जिहड़ा तुहाडे कोल बैठा ना वो करोने का प्रशाद तुहानूं ही देगा, सेवादार नूं नहीं देण लगा। इस करके जो तुहाडे लागे कोई बंदा मूँह खोलदा उहनूं उदों ही कहो, उनको भरा जी जां मूँह ढक लो जां बाहर चले जाओ। आप सियाणे बणीए, सुचेत होइए। साडी गिणती बड़ी थोड़ी है, 780 करोड़ दुनिया है, 780 करोड़। 6 अरब नहीं है, हुण पौने 8 अरब है, तो साडी गिणती उही 1.5 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़। ते मरन वास्ते सब तो अगे। चलो धर्म लई मरो, देश लई मरो, इज्जत लई मरो, अणख लई मरो, स्वैमान लई मरो। भाई कोई तुहाडा बुत लाएगा, कोई तुहाडी अरदास करेगा, कोई तुहाडा मान करेगा, करोने नाल उलझ के मर जाओगे, संस्कार ते भी कोई नहीं आएगा, भोग ते भी कोई नहीं आएगा। बरसी मनाउणी तो दूर की गल, कोई तुहाडा मुड़ के नाम ही नहीं लवेगा। आप सियाणे बणीए, सगों टैलीफोन करया करो अपने भैणों भरावां नूं कि जदों घरों बाहर निकलना है, जिवें फौजी निकलदा है ना, फुल ड्रैस लैस होके निकलो। कोविड वॉरियर बनो। मैं तुहानूं कमजोर नहीं बना रहा, मैं तुहानूं डरपोक नहीं बनाउंदा। वैल ड्रैस होके निकलो। जिहड़े सियाणे बंदे ने डबल मास्क पाउंदे ने अजकल। ऐसे तैयार होके निकलो कि रस्ते दे विच अगर कोई व्यक्ति बीमार मिले तो तुहानूं सोचना ना पवे भी मैं इहनूं हॉस्पिटल लैके जावां कि ना जावां। तुहानूं ये होवे भी नहीं मैं मास्क पाया होया, मेरे कोल सैनिटाइजर है, मैनूं ये वरत के मैनूं इस बंदे की हैल्प करनी चाहिए है। सो मेरी बेनती है, जिन्हां ने अंदर दरबार विच बहना है, प्लीज़ वो वीडियो गेमां ना खेडो। बहुत कीमती समय है, इनू व्यर्थ ना गवाओ। 1.5 2 महीनों बाद आप गुरुद्वारे आए हैं तो साढ़े हालात फिर ओहो दे ओही ने, उत्थे दे उत्थे ही खड़े अस। कोई चेंज नहीं आई साढ़े दिलो दिमाग दे विच, साढ़े बहन उठण दे विच, साढ़े गुरु घर दे मान सत्कार दे विच ओही गुत्तां कीतियां ने, ओही जूड़े कीते ने, ओही निकरां पाईयां ने, ओही सिर ते कपड़ियां वालियां टोपियां लै लियां ने। असीं तो जे अगों कोई कह दे भी बाऊ जी, फिर असी सिर पाड़न तक जावांगे भी असी सरदार आ। सरदार है तो भाई सरदारी तो दस्तार नाल है, सरदारी तेरी दमालिया नाल है, सरदारी तो गुरु की बख्शी हुई उस मर्यादा नाल है, तो फिर वह मान भी तो करो ना। सो मैनू दोबारा ना बेनती करनी पवे, मैं सेवादारां नूं भी बेनती करांगा कि तुसीं विचर के भाई हथ जोड़ते रहो, होर की हो सकता है। बाकी जी की मर्जी है कि जे असी नहीं अपने आप का ध्यान देना तो साड़ी अपनी मर्जी है। एक गल जरूर समझ लेना कि मास्क पहला तुहाडे लिए है, दूजे लिए मगरों है। यदि पहली रिक्वायरमेंट तुहाडे अपने निज वास्ते भी कि असी जूना चाहुंदे आ, कि असी धरती ते रहना चाहुंदे आ, तो अज वक्त की लोड़ है, मास्क ना उतारो। बाकी तो साह देना, धरती ते रखना, ये रब दे हथ विच है, बंदे दे वस विच नहीं है। पर जिन्नी क वाहिगुरू ने अकल सियाणप दिती, आप इहदा इस्तेमाल करिए। हाँ जी। मन बच क्रम सिख साच को, जिस ते बड़ा न कोए। गुरु नानक दे पिता ने सिद्ध जोगी लोकां नूं समझाया कि नाम तो ज्ञान ते ज्ञान तो मुक्ति। नहीं उतर आया जोगियां नूं, उथों भजे गोरखमते आ गए, सतगुरु भी मगर आ गए। हुण जदों गोरखमते आए, मगरे सतगुरु जी आ गए।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋ, ਹਮਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਵੋ ਤਿਹ ਕੋ, ਕਿਸ ਦੁਖ ਤੇ ਉਰ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਜੇ ਡਰ ਕਰਨੈ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਵਿਚਰਤ ਰਹੇ ਨਈ 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 ਨਿਤ ਜਾਈ, ਇਸ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ, ਤੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਭਰਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਘੜੀ ਘੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਮਕੋ ਨਾਮ ਬਤਾਵੋ ਤੇ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਡਰ ਭਇਓ ਉਦਾਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਹੇ ਅਵਾਸਾ, ਵਿਚਰਤ ਰਹੇ ਨਈ ਨਿਤ ਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਕਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਗੋਰਖ ਦੇ ਤਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਖ ਮੱਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ, ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ, ਬੈਠ ਜਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜਾਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਾੜਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰੋੜ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਝੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜਾਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਦੋ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਕੁੱਟਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਬਈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸਿੱਖ ਸਾਚ ਕੋ, ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਰਗਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸ਼ੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਬੇਖਲੇ, ਬੰਧਨ ਭਾਵ ਕੇ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਵਾਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਧਨ ਭਵ ਕੇ ਖੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਵਿਚਰ ਬਲੋਹ ਕੋ ਜਗ ਕੋ ਜਹ ਤਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗਰਭ ਬੈਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਗਮ ਕੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਮ ਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਗਰਭ ਬੈਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਲ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ।
सतगुरु जी कहन लगे, श्री परमेश्वर बख्शिश तुमको सिद्ध जनो, ये शक्तियां रब ने तुहानू दित्तियां ने। मैं तो गरीब आदमी हाँ ते तुर फिर के मैं दुनिया वेख रहा ते मनदा मैं सच नूं आ ते जिहड़ी सच दी बाणी है उहदा मैं भेख धारण कीता। उसने की कीता है, मेरे सारे बंधन कट दिते ने। मैं आप जी नूं बेनती करा, हिंदुस्तान दे कानून विच तुसीं नहीं बद्धे होए, पर असीं बद्धे होए आ अंध विश्वास विच, वहमां भरमां विच, भाईचारे दियां, कोई जातिवाद दियां, कोई वर्ण वंड दियां, जां कुछ नक नजूम दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ। मैं कल परसों भी बेनती की, मैं एक कविता पढ़ी जिस व्यक्ति ने लिखी, वो कहता कि इन्हां दिनां च मैनूं एक लड़की मिली, तो उन्हें दस्या भी अंकल मेरा ब्याह हो गया। तो लड़की ने करोने का थैंक्स किया भी करोना तेरी वजह नाल मेरे बाप नूं लोकां दीयां मिन्नतां नहीं करनियां पईयां कि विआह ते जरूर आयो जी। धी दे विआह ते भी असी लड़की दे प्यो तो मिन्नतां कराउने आ भी डब्बा भी लैके आ ते हत्थ भी जोड़ कि मेरी कुड़ी दे विआह ते आयो जी। फिर सहुरियां दीयां डिमांड पूरियां करनियां पैंदियां ने, कहंदे मेरे पिता नूं वो भी नहीं करनियां पईयां। करोने की वजह नाल कहंदी 4-5 जी साडे सी, 4-5 उन्हां दे सी, ते अंकल मेरा बड़ा ही सौखा विआह हो गया। तो कहंदी मैं करोने का थैंक्स किया भी तेरे करके होया, नहीं तो इन्हां लोकां ने मेरे बाप का जलूस कढ़ देना सी। पुछते ने अगले लावा कित्थे करोगे जी, होटल जी कर लो, ब्रेकफास्ट कित्थे कराओगे जी, लंच कित्थे कराओगे जी, डिनर कित्थे कराओगे जी, सगन कित्थे लैके आओगे जी, मिलियां कित्थे किवें किवें कराओगे जी, की उहदे च पाओगे जी। वो बच्ची कहती मैं तो क्या करोने नूं भी तेरा ही थैंक्स है भी तू कम सौखा ही कढ़ दिता। गुरु की बाणी सानू बंधना तो मुक्त कर दी है। मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा भी कोई कानून हैगा कि तुसी सिर किधर नहाउणा है? तुसी कहोगे जी नहीं। कपड़े कदों धोने ने, कोई कानून हैगा? तुसी कहोगे जी नहीं। ट्रैवलिंग कदों करनी, कोई कानून हैगा? तुसी कहोगे जी नहीं। पर साडे चों किन्ने क मुक्त ने जी? इन्हां ने सफ़र करना होवे ते मुहूर्त कढाउणगे, सिर नहाउणा है तो पुछणगे भी अज मंगलवार तो नहीं गा, अज वीरवार तो नहीं, अज शनिचरवार तो नहीं। कपड़े धोण लग्या पुछणगे भी अज धोने ने कि नहीं धोने। घर का कोई काम करना है फिर पुछण जाणगे भी अज कोई वो पंचकां तो नहीं हैगियां, अज कोई ग्रहण तो नहीं लगना। दसो कानून दे विच कित्थे है? परसों सूरज ग्रहण सी, एक भैन का जम्मू कश्मीर तो फोन आया, कहती सानू लोग डराई जाते ने वीर जी की करिए। मैं कुछ नहीं करना, पाठ करो। हुण सूरज ग्रहण ते की हुंदा है? देखो 2-4 गल्लां दा ते मैनू भी पता है भी जे घर च दुध रखिया होवे तो उहदे विच लकड़ का तीला पा देना चाहिए विच, वो दुध ग्रहणिया नहीं जाता। जे किसी भैन के घर बच्चे की उम्मीदवारी होवे उहदे लई वखरा परहेज है। एक सारी कुदरत की एक खेड है। ये चंद्रमा के ग्रहण भी आउणगे, सूरज के भी आउणगे। हुण वेखो ना, हनेरी है, मीह है, धुप है, सर्दी है, गर्मी है, ये तो कुदरत का एक चक्कर है, ये तो चलेगा भाई।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਐਤਕਾਂ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਤਕਾਂ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਖਤਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਾ, ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨੱਕ ਨਜੂਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਤ ਬਚਨਾ, ਭਈ ਆਨ ਰਜਣੀ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਲ ਜਾਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਉਠੋ ਅਬ ਬਾਲਾ, ਧੂਨੀ ਆਨੈ ਸਰਦੀ ਕਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੂਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਅਸ ਪਾਏ ਗਇਓ ਇੱਕ ਥਾਏ, ਪੀਛੇ ਸਿੱਧ ਆਏ ਤਬ ਤਾਏ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਗਇਓ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀ ਬਾਲੀ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਪਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੂਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਜੋ ਧੂਨੀ ਲਾਈ, ਛੀਨੀ ਮੋਹ ਢਿਗ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਈਂਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੀ ਚਿਨਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਛੂਛੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਇਓ, ਸਭ ਬਿਦ ਦਈ ਸੁਣਾਏ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ, ਅੱਗ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖੋਹ ਲਈ, ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਨਿਜ ਪਟ ਕੋ ਚਾਰ, ਚਾਰੇ ਨਿਜ ਸੀ ਮਿਹੰਗਣ ਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਇਸ ਲੇਹ ਕਰ ਸੋ ਕੂਟੀ, ਤਿਨ ਤੇ ਧੂਨੀ ਭਈ ਅਖੂਟੀ। ਮੈਂ ਆਇਸ ਲੇਕਰ ਸੋ ਕੂਟੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੂਨੀ ਪਈ ਅਖੂਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੋ ਢੇਰ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਬਾਰੀ, ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਬਿਸਮੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੋ ਢੇਰ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਬਾਰੀ, ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਬਿਸਮੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਲਈ, ਅੱਗ ਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਮਿਲੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪ ਧੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੋ ਢੇਰ ਪਾਵਕ ਪੁਨ ਬਾਰੀ, ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਬਿਸਮੈ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤੀ ਹਾਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅਚਰਜਤਾ ਹੋਈ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਵਿਸਮਾਦਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹ ਤੇ ਲਿਆਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪੁਨ ਸਿੱਧਨ ਬਹੁ ਪਾਉਣ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਝਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ, ਹਵਾ, ਝੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਤਰਵਰ ਜੋ ਗਾਡੇ, ਵੇਖ ਉਖਾਰੇ ਰਹੇ ਨ ਠਾਂਡੇ। ਖਰੇ ਤਹਾਂ ਤਰਵਰ ਜੋ ਗਾਡੇ, ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁ ਕੰਕਰ ਅਰ ਤੂਰ ਉਡਾਈ, ਪੌਡੇ ਸਭ ਮੁਖ ਪਰ ਪਟ ਪਾਈ। ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਕੰਕਰ ਸਭ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਕੰਕਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ਹਿ ਕੇ ਤਰ ਗੁਰੂ, ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਓ ਜਬ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਦਲ ਦਾ ਪੇੜ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ੈ ਕੇ ਤਰ ਗੁਰ, ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਬ ਸੋਏ। ਉਹ ਪੇੜ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਥਮਿਓ ਤਬੈ ਕਹਿਓ ਰਹਿਓ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਹੀ ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜੀ ਨਾ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਥਮਿਓ ਤਬੈ ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਕਰ ਛੋਇਓ ਨਹਿ ਡੋਲਿਓ ਥਿਰ ਗਾਡੋ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਝੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਢੋ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੀ ਸਮੀਰ ਰੈਣ ਸਭ ਜਬ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸਿੱਧਣ ਧੂਨੀ ਤਬ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੂਬੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀ ਉਡਾਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਝੱਖੜ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੂਣੀ ਉੱਡੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈ ਸਿੱਧਨ ਧੂਨੀ ਤਬ ਹੀ ਬਹੀ ਸਮੀਰ ਰਹਿਣ ਸਭ ਜਬ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਤੀ ਰਹਿਣ ਭੋਰ ਪੀ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵਕ ਦਈ ਦੁਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਦੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਝੇ ਨਾ, ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਗ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੂਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧੂਨੀ ਦੇਖਣ ਉਠੇ ਸਿੱਧ ਜਬ
ਭਾਵਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵਤ ਹੈ ਤਬ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਉੱਠੇ ਕਿ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਧੂਣੀ ਧੁਖਦੀ ਹੈ, ਧੂਣੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੂਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗ ਰਾਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੂਨੀ ਮਾਹੀ ਔਰ ਹੁਤਾਸਨ ਕਿਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੂਣੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧੂਨੀ ਮਾਹੀ ਔਰ ਹੁਤਾਸਨ ਕਿਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ ਕੈਸ ਨਾ ਅਗਨ ਭਈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਸੋ ਕਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਟਿਗ ਜਾਏ। ਗੋਰਖ ਭਰਥਰ ਸੋ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਵੀ ਅੱਗ ਧੂਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਅੱਗ ਮੰਗ ਲਿਆਓ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। 50 ਵਾਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵਕ ਜਾਚਣ ਕੀਜੀਐ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਪਾਵਕ ਜਾਚਨ ਕੀਜੀਐ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਥਾਏ। ਜਾਓ ਭਰਥਰ ਅੱਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇ ਅਸਲੇ ਭਰਥਰ ਤਬ ਆਇਓ ਸੁਣ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਇਓ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਧੂਣੀ ਬਾਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਤਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਤਾਸਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰਖ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰਾ ਲਿਆਵੋ ਬਹੁਰੋ ਤੇ ਕੀ ਚਰਨ ਖੜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਨੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਭਰਥਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਮਹਿ ਦੇਹ ਆਣ ਜੇ ਹਮਕੋ ਪੀਛੇ ਪਾਵਕ ਦੇਵੋ ਤੁਮਕੋ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਦੇਹ ਆਣ ਜੇ ਹਮਕੋ ਪੀਛੇ ਪਾਵਕ ਦੇਵੇਂ ਤੁਮਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖੜਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੁਨ ਭਰਥਰ ਗੋਰਖ ਟਿਗ ਆਵਾ ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਨੋ ਸਰਬ ਸੁਣਾਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਥਰੀ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਖੜਾਮ ਵੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਰਖ ਗੁਣੀ ਦੇਹੋ ਤੇ ਤਾਈ ਲਾਏ ਸ਼ਕਤ ਪੁਨ ਲਿਹੋ ਮੰਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਗੁਣਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ,
ਖੜਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਰ ਖਰਾਬ ਜਦੋ ਦੀਨੀ ਭਰਥਰ ਕੇ ਕਰ ਸੋਊ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਖੜਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਰਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਧਰ ਦੀ ਜਬ ਹੀ ਭਾਵਕ ਲਈ ਹਾਥ ਪੁਨ ਤਬ ਹੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੂੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਸੋਹਣੇ ਦਮਾਲੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਬਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਬੀਬੀ ਬਣ ਬਹਿਣਾ, ਗੁੱਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਬਈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਓ, ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।